میں نے خاکے نشیمن کو بوسے دیے اور یہ کہہ کے بھی دل کو سمجھا لیا، آشیانہ بنانا میرا کام تھا، کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں۔ آپ 92 نیوز ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں فیصل عباسی۔ یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے یہ تابش کانپوری کا ہے، اور اس شعر کو شہرت اس وقت ملی کہ جب پاکستان کے معروف قوال عزیز میاں قوال نے اس کو گایا، اس کو قوالی کی صورت میں عوام کی سماعتوں کی نذر کیا۔ بہرحال یہ شعر مجھے آج اس لیے یاد آیا ہے کہ جو قطری وزیر اعظم کا میں نے رد عمل دیکھا ہے، پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور انہوں نے اس حملے کو کنڈیم بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قطر اپنے دفاع کا اور رد عمل کا حق محفوظ رکھتا ہے، تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ آشیانہ بنانا میرا کام تھا، کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں۔ بہرحال قطر کے ساتھ جو ہوا ہے، گزشتہ روز بھی میں نے بات کی تھی کہ امریکہ اور قطر کے مراسم کیا ہیں، امریکہ اور قطر کے بیچ تعلقات کیا ہیں، امریکہ کے صاحب اقتدار لوگ، واشنگٹن میں اوول آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ اور دوحہ کے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے اور امریکہ کے باہمی مراسم کیا ہیں، یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسرائیل کا اور امریکہ کا سنبندھ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جس طرح قطر کی جانب سے ایک قربانی پیش کی گئی تھی فیس سیونگ دینے کے لیے، جب ایران نے بینڈ بجا دی تھی اسرائیل کی اور کسی حد تک امریکہ کی بھی، اور پوری دنیا میں امریکہ کو تو میں ہو رہی تھی، اس وقت قطر نے امریکی بیس جو قطر میں موجود ہے اس پر حملہ کروا کے امریکہ اور اسرائیل کو فیس سیونگ دی تھی۔ بہرحال یہ ہسٹری ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کل جو ہوا ہے اس کے بعد قطری وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، تب سے لے کے اب تک باضابطہ طور پہ کوئی ملٹری ری ایکشن نہیں سامنے آیا ہے۔ حیرانی تو اس بات کی ہے کہ قطر جو ثالث تھا، فیسیلیٹیٹر تھا اس ڈائلاگ کا، حماس، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ، اسی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ریاستی دہشت گردی بھی کہا گیا ہے اس کو، مسلم ممالک بھی اس کو ریاستی دہشت گردی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک فورس جو مشترکہ مسلم ممالک کی بنی تھی وہ دہشت گردی کے خلاف ہی تھی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ریاستی دہشت گردی کے خلاف بننے والی وہ فورس کیا وہ بھی کوئی ایکشن دکھائے گی، یا گلف کنٹریز جن کے پاس $1 ٹریلین اکانومی ہے وہ ڈپلومیٹک حل پہ جائیں گے؟ کیا ڈپلومیٹک حل قطر کو فیس سیونگ دے پائے گا؟ یہ میرا آج کے ویلاگ میں بنیادی سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں قربان جاؤں معصومیت پہ، میں قربان جاؤں اداؤں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مجھ سے حملے کی اجازت نہیں لی، لیکن مجھ کو حملے سے متعلق آگاہ کیا اور اس وقت کیا کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا۔ اور میں قربان جاؤں قطر کے جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں اور وہ ببانگ دہل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مندوب ہیں اسرائیل کے اقوام متحدہ میں، ان کی اسٹیٹمنٹ جب میں دیکھتا ہوں اور ان کی بات جب میں سنتا ہوں تو میرے لیے بہت حیرانی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حماس کو نشانہ بنانے کے لیے ہم کہیں بھی جائیں گے اور ہمیں امریکہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس بات کو ببانگ دہل کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کانفیڈنس انہیں اس لیے بھی شاید آ رہا ہے کہ وہ قطر جیسے ملک کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور کوئی رد عمل باضابطہ نہیں آتا۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی۔ سلامتی کونسل کے بارے میں، یہ سلامتی کونسل جو اقوام متحدہ کی ہے، یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے پہلے اس باڈی کا نام نیشن لیگ ہوا کرتا تھا، اور اقبال اس کو کفن چوروں کا ٹولہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال یونائٹڈ نیشن ہے، پوری دنیا میں وہ مانی جاتی ہے، یہ وہی سلامتی کونسل ہے جس میں کشمیر سے متعلق بھی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سلامتی کونسل وہ ہے کہ جب غیر مسلم کنٹریز سے متعلق اس میں قراردادیں آئیں تو وہ قبول بھی ہو جاتی ہیں، ان کو ویٹو بھی نہیں کیا جاتا، لیکن جب برق مسلمانوں پہ گر رہی ہو، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، یہاں قراردادوں پہ من و مٹی پڑ جاتی ہے اور وہ بند کمرے میں بند فائلوں کی صورت پیش ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک ایسا تالا لگا دیا جاتا ہے جس کو ایک بھرپور زنگ آلود تصویر آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کی چابی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسرائیل، نیتن یاہو جو کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل اس کے دل کے بہت قریب ہے، اب اس نے ٹی وی پہ خطاب کیا ہے اور وہ غزہ میں رہنے والے 10 لاکھ لوگوں سے مخاطب ہوا ہے، اور اس نے غزہ میں رہنے والے 10 لاکھ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ جنوب کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ ایک جانب وہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے چنگل میں نہ آئیں، آپ اور میں بہتر شراکت داری کر کے اپنے مستقبل کو بہت بہتر انداز میں سنوار سکتے ہیں۔ اور وہ ایسا بربریت بھرا شخص ہے کہ جن لوگوں سے وہ مخاطب ہو رہا ہے، ایک جانب خیمہ بستی ہے، دوسری جانب ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے، اس خیمہ بستی میں وہ بے گھر لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے، بارود میں جلا دیا ہے،
उस खैमा बस्ती में वो लोग हैं कि जिनकी माएँ बहनें बेटियाँ बारूद की आग में झुलस चुकी हैं, और फिर उसी खैमा बस्ती के साथ वो इस इमारत को भी गिराता है। वो शख्स अब कहता है कि आए मिलकर काम करते हैं। ये भी दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल है कि पहले आप मारते हैं, फिर आप भगाते हैं, फिर आप घरों से निकालते हैं, फिर आप हाथ मिलाते हैं। और ऐसा कुछ ना सिर्फ गज़ा के साथ हुआ बल्कि कतर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मज़म्मत गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी की है, मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी की है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमीर कतर से कहा है कि पाकिस्तान आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पाकिस्तान के साथ एक मसला है। पाकिस्तान के साथ मसला ये रहा है कि पाकिस्तान पिछले 20 सालों से हम देखें तो 5 अरब डॉलर से लेकर 17 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बीच घूमता है। हमारे पास चादर उतनी ही है कि हम अगर अपने सर को ढांपते हैं तो हमारे पाँव नंगे हो जाते हैं। हमारे पास चादर पिछली 2-3 दहाइयों से उतनी ही रही कि पाँव को समेटते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मार्का हक़ में पाकिस्तान ने ये बताया है कि लाजमी नहीं कि आपके पास दौलत ही हो, लाजमी नहीं कि आपके पास वसाइल ही हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी या बिलियन डॉलर इकॉनमी होना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जज्बा, गैरत, हमियत, जिसके खातिर जिसको लेकर आप लड़ते हैं। और हम लड़े हैं, सद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है। मसला अब ये है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये जो ममालिक हैं, इनके पास सब कुछ है। इन्होंने फ्रांस से राफ़ेल भी ख़रीद रखे हैं, इन्होंने F-16 भी ख़रीद रखे हैं, अब कुछ चाइना के साथ भी मुआहदे कर रहे हैं। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इनके पास है, तमाम तर वसाइल इनके पास हैं। लेकिन इस वक्त वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज्बा नहीं नज़र आया। अब हम डिप्लोमेटिक वे में जाएंगे। वो आता है, वो हमें मारता है और हम कहते हैं जी हम आपसे बात करेंगे। आप आओ जी अमेरिका हमारी बात करवाओ, बरतानिया आओ हमारी बात करवाओ, फ्रांस आओ हमारी बात करवाओ। इसी असना में वो किसी और को, दूसरे भाई को आके एक थप्पड़ और लगाता है और चला जाता है। लेकिन ये डिप्लोमेसी किसके बस में है? ये डिप्लोमेसी इतनी जानदार है तो फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो पलड़ा है वो एक ही तरफ क्यों है? ये डिप्लोमेसी इतनी जानदार है तो वो कतर जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनको सोने से मुज़य्यन करके जहाज़ देना चाहते हैं, उनके साथ मुआहदे करते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स के मुआहदे होते हैं। लेकिन वो कहता है जी बड़ा मैं नाखुश हूँ जी, बड़ा अफसोस हुआ है जी, ये मुझे बताया, मुझसे इजाज़त नहीं मांगी है। आप कंडेम तो करें इस हमले को। अमेरिका क्यों कंडेम नहीं करता? सवाल तो ये है। ये मुनाफिकत खुल के आ चुकी है। आज के इस वीलॉग का एक ही मकसद है। वीलॉग का मकसद ये है कि ये जो हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ और बिलखसूस गल्फ़ कंट्रीज़, ब्रिक्स के बारे कल बात की थी, 40% ऑफ GDP उनके पास है। वो इस वक्त अमेरिका की, ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग से दूर जाना चाहते हैं। ये गल्फ़ अगर अपना वज़न उसमें डाल दें तो दुनिया में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। बहरहाल वो एक अलहदा पहलू है। इस वक्त कम अज़ कम अब तो सोच हमारी ये है, हम इतने मादा परस्त हैं, मटेरियलिस्टिक हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ ये समझते हैं कि अगर हमने तेल बंद कर दिया तो उसका नुकसान भी हमें होगा, हमारा तेल बिकेगा नहीं। दूसरी रीज़न ये भी है कि वो लग्जूरियस लाइफ, वो पुरतायुश अंदाज़े ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आज बारी कतर की है। सवाल ये नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट, ये क्लियर हो चुका है। नेतन्याहू अपने अज़ाइम से बता चुका है। ये अब सवाल नहीं है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए व्हाट नेक्स्ट, सवाल ये है कि हु इज़ नेक्स्ट। ईरान पे अटैक हुआ, फ़लस्तीन के साथ, गज़ा के साथ जो हुआ, कतर पे अटैक हुआ। सो इस सवाल का जवाब ढूंढना अब बुनियादी जिम्मेदारी है, हु इज़ नेक्स्ट। और जब ये हु इज़ नेक्स्ट भी हो जाएगा तो फिर इसी तरह ये सारे मिल के मज़म्मतें करते रहेंगे। आज इसने मज़म्मत कर दी, इसको रियासती दहशतगर्दी कह दिया, इसको फलां कर दिया। मेरी बातें किसी को बुरी लग रही होंगी, कोई मेरी बातों से खुश होगा। आप ज़रा टाइम्स ऑफ इज़राइल खोलें, उसमें क्या लिखा है। आप उस वक्त अमेरिका का एग्रेशन देखें कि जब उन्होंने ईरान की फर्दो एटॉमिक बेस पे अटैक किया था। आप उस वक्त इज़राइल का कॉन्फिडेंस देखते कि जब पहले दिन उन्होंने अटैक किया और ईरान की टॉप नॉच मिलिट्री लीडरशिप को मार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन सलाम है ईरानियों के, उसके बाद उन्होंने उसको वो नाको चने चबवाए कि ट्रंप को भी कहना पड़ा कि बैंड बज रही थी इनकी। बहरहाल ये बैंड बजा दी ईरान ने, वो खड़ा हुआ बेसुरत सामानी के आलम में। जिनके पास वसाइल हैं, तैयारे हैं, पाबंदियां भी नहीं हैं, दोस्त भी हैं, और फिर भी उनको आके निशाना बनाया जाता है। तो सवाल अब यही है
व्हाट नेक्स्ट, क्या नया होगा, कोई और होगा, किसी और पे अटैक होगा, ये तो क्लियर है। बट इस सवाल का जवाब ढूंढना अब जिम्मेदारी है। हु इज़ नेक्स्ट? फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।